नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज आसत मार्गशीर मास गुरुवार माणबसा लक्ष्मी पुराण शुणा। आपण मानक मोर एतिक अनुरोध, मूलर शेष पर्यंत निश्चय शुणु। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। आसंतु माणबसा लक्ष्मी पुराण पाठ करिबा। नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी, नमस्ते कमलालया अति दयावती, स्थावर जंगम कीट आदि पाळु नीति, तोर दया बले मागो दरिद्र जनर, होई अचल चित्त जीर्णई कुबेर, तोर द्रोही जने मागो नन मिलई, जेते अरजिले केबे पेट न पुरई, तोहर चरित मन देई जे शुणई, किय बा भक्ति भावे सर्वदा गुणई, ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई, सर्वदाता को प्रसन्न हेउ महामाई, एणु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम, करुछि पूरा बारे मोर मनस्काम, तो चरित किंचिते मु करिबि रचना, जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान, दिने को नारद पराशर मुनि दुई, भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई, सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार, पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर, प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई, लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तहीं, नारी माने स्नान सारी पिंधि झिन बास, लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइछंती रत, ब्राह्मण को ठारो जे चंडाल परिजन्ते, लक्ष्मी को पूजारे रत अछंती समस्ते, हुळहुळी शबदरे पूरिछि गगन, देखिए उत्सवरित विधाता नंदन, पचारंती पराशर मुनि दंत, कह कह तपीवर एकिश चरित, ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जाति रे, करुछंती कि उत्सव आनंद मुनरे, केउ व्रत कि उपास अटे हा नाम, काहाकु करंती पूजा तार कि नियम, एहा शुणी पराशर होई हस हस, कहंती वचन धीरे शुण विधि शिष, ए धन माणिका गुरुवार जे अटई, लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रत घटई, सबु मास मानकरे मार्गशीर सार, तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार, लक्ष्मीकर प्रिय सेही बार मान जान, सबुठारु आद्य गुरुवार जे प्रधान, एक दिने शुक्ल दशमी गुरुवार, पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर, लक्ष्मीकर अति प्रिय अटई से व्रत, एहा कही पराशर हेले मौन व्रत, पुणी ताहांको पूछिले ब्रह्मांक कुमार, लक्ष्मी व्रत करिथिले मर्त्य केउ नर, तहिरे से केउ शुभ फल लभिअछि, लक्ष्मी द्रोही होई करिले दुख पाइछि, एहा सबु मो आगरे कहत गोसाई, शुणिबाकु ताहा चित्ते श्रद्धा उपजई, नारद वचन शुणी पराशर मुनि, कहंती हरस चित्ते सुमधुर वाणी, धन्य हे नारद तुम्भे पवित्र चरित, लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अछरत, कहु अछि पुरातन कथा अछि जाहा, होइब आनंद जात शुणिले ताहा,
ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗେ ରାନ୍ଧିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ, ଚଉସ୍ତରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ, ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ବାଜେଣୀ ନୂପୁର ମାତା ପଦରେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣେ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ଯେ ବଣ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର, ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ମାତ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ, ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ। ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର, ଲିପା ପୋଛା କରିନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲୋଇ ସେ କ୍ଷଣି, କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ, ଓଇଲେ ମନକୁ ମୁଇଁ ବ୍ରତ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିବନ୍ତ, ଚଉକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତାର ପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ନୋହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୁରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ସୁକଳ ଧାନର ଶିଖା ରଖି ବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଚୂଳ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ, ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି, ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେହି ଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଉଠି ତତ୍ପର, ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 ଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ, ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି।
ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର, ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ 17। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ, ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ। ଯେଉଁ ତାରୁ କଥା 1 ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ, ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ। ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟିଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧିଅନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ଖୌର ହୁଏ ଯେହୁ ନାଇଁ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ, ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦିଏ, ଏଡ଼େ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ଗୋମୟରେ, ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ। ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ 5 ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି, ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭୋଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ, କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ପୁତ୍ର ଧନ ହାନି ହୁଏ ସଦା ତୋଏ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, ଶୋଇବାର ଶଯ୍ୟା ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରବଣି, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୟଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି, ଆଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେହୁ ରମଣୀ କାଟଇ, ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ସାଧନ କରଇ, କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ, ଆୟ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯାଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ କ ଭୋଜନ। କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ, ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ, ବୁଲାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏତିକି ଦିନରେ ଯେହୁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦ୍ୱାରେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। करे लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी बारे उपवास बढ़िब ताहार धन जन आयु जस सकाळ से जरू उठी जे मुख न धुए ता मुख जे जन देखे तार शुभ नुहे रात्र से बासी से जे करे शयन ता गृह को लक्ष्मी त्याग करती बहन आसन बिना जे भूमि परे बसी खाए किबा जे कुमारी संगतरे काम मोहे दक्षिण पश्चिम मुखे जे भुंची बसई एमानंको पासु लक्ष्मी जानती दूर होई संध्यारे कुंढाई केश बांधे जेउ नारी केभे न देखंती लक्ष्मी ताहार जे सिरी भोजन करी जे मुख शोधन न करे भोजन करई जेहु अंधकार घरे स्नान परे हुई जे तैल मर्दन
करे जेहु नख मुने भूमि विदारण पिंधिथिबा लुगा शेषे जे बिंची हुई एमानंक बदन को लक्ष्मी न चाहाई जेउ नारी निज पति ठारे रोष बहे स्वामी जहा बोले ताहा न करे केबे पर पुरुषरे जेहु होई थाए रत परिष्कृत नही हुए जे नारी कुत्सित हेमंत नारी मुख लक्ष्मी न देखती कांगालिनी परिवार द्वारे से बुलंती कलहियासी अति अप्रिय साहसी देव विप्र अतिथिरे नुहई विश्वासी एहिपरि जेउ नारी थिले गृह श्मशान लक्ष्मी से स्थान को सदा करती वर्जन जेउ नारी भक्ति चित्ते स्वामी की न सेवे जन्मे जन्मे स्वामी दुखे दुखी हुए भवे जेउ नारी स्वामी की देवता सममणि सेवा करी तो सुथाए तार मति चिन्हे निज अंग परिष्कार करी शुचि हुए सान बड़ समस्त को सम भावे चाहे परसिबा बेले पक्षपात जे न करे स्वामी पुत्र समस्त को बांटे समान रे पतिर आज्ञा को केभे न पकाए तले स्वामी दुखे दुखी सुखे सुखी होई चले हेमंत नारीर गृह लक्ष्मी न छाड़ती तार दुख नयन रे केबे न देखती एमर्त्य मंडले से ही नारी सुख पाए पति पुत्र कन्या ऐश्वर्य युक्त हुए अंत काले वैकुंठे लक्ष्मी संगरे अनुक्षणे मज्जी रहे प्रमोद रंगरे सधवा नारीर पति बिना नाही गति तप जप देव पूजा ताहार नीति पति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा हुई जेउ नारी आनंद रे अतिथि सेवई पुण्यवती बोली ताकू पुराण रे कही हेमंत प्रकारे जेउ नारी बा पुरुष आपणार कुल धर्म न छाड़ती लेश सदा बेले करती उत्तम आचरण श्रीलक्ष्मी ताहांक पादे मिलती तत्क्षण पति सेवा बिना नाही नारींकर गति पति प्राण नारी करे देवलोक गति नारींकर लक्ष्मी व्रत पति सेवा बिना अन्य देव पूजा तीर्थ यात्रा विडंबना पति सेवा बर जिजे माती गरबरे गुरुवार लक्ष्मी व्रत से हो जदि करे ताहार नुहई भल जनमे जनमे दुख शोक रोग भोग संसारे से भ्रमे हेमंत तियारी साध बाणी की कहिले आजि ठारू लक्ष्मी व्रत कर जा बहिले न कले सर्व संपद तोर क्षय जीव अन्न वस्त्र अभाव रे दुख भोग हेब शुण हे नारद ठाकुराणी ଏହା कही सेठा बरु केते दूर पथ गले बाई घरे घरे पुरे पुरे लक्ष्मी विजे कले काहारी दुआरे से ही सूची न देखिले केवण युवती निदे होई अचेतन काहार फिटी जाइछि पिंधिला बसन काहार शिरे केश मुकुलित होई भूमि परे पड़ी अछि केरी केरी होई एही रूपे महालक्ष्मी देखि करी गले चंडाल साही रे जाई प्रवेश होइले श्रिया चंडालुणी नगर बाहरे ता घर ताहार महिमा जे देवंकु अगोचर प्रतिदिन खर कई गुंडीचा नगर विष्णु भक्ति रे जे जे अति तत्पर रात्र बेनी घड़ी थाई चंडालुणी गला एक वर्ण गाईर जे गोबर आनिला उत्तम करीण घर द्वार को लिपिला छड़ा पानी मुंदाए दुआरे पकाइला अरुआ चाउल आउ दुबद सकेरा ताहा नहीं चंडालुणी मंडले थोइला धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प देला लक्ष्मी नारायण बोली सुमरणा कला
नमस्ते नमस्ते माग हरिंक घरणी मुहि छारही न जाति न जाणई पुणी चंडाल साही रे घर पुणी चंडालुणी किंचिते भकति मोर घेन कमलिनी दांडे दांडे जाउथिले विष्णु पाटराणी सही न पारिले चंडालुणी हृदयिनी पद्म फूल देखी तांक बलिला सरधा दुई पाद देई माता पद्मे हेले उभा चंडालुणी घर गोटी पाइला को शोभा लक्ष्मी विजे करिछंती कि उपमा देबा बोइले लो चंडालुणी मागी घेन बर प्रहसन होइली दुख नासिब तोहर चंडालुणी कहुअछि सिरे कर देई कि बर मागिबी माग मागी न जानई गोगोष्ठ को देव मोर लक्षे पद्म गाई कुबेर समान धन देव मात तुही कोल को नंदन जे हस्त को सुना बाही चारि जुगे बसिबी अमर बर पाई लक्ष्मी शुणी बोइले तू होई छुकी बाई समस्त बर तोते तो देत पारई अमर बर देवाकु शक्ति नाही मोर एही बर मागिलु तू केमंत प्रकार जेते दिन जीथिबु ऐश्वर्य भुंजीबु अंत काले जाई विष्णु पंजरे पशिबु मोहर ए व्रत करिथिबु सबु दिन लक्ष्मी नारायण पादे थिब तोर मन शुण हे नारद एणे हरि बलराम मृगया विनोदे जाइथिले घोर बन जोग बळे बलराम एकथा जानिले डाकी हरि श्री हरि को एमंत कहिले देख देख कन्हाई तो भारी जाचार उभा होई अछई जे चंडालुणी घर हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी पाण घरे थिब स्नान न करिण बड़ देउळे पशिब एही रूपे सबुदिने देउळ पशुछि दुई गोटी भाई को भी टाळ कराउछि दरिद्र भंजनी नाम जेणु अछि बही दरिद्र मानक कष्ट न पारई सही सुदशा नाम रे एक व्रत जे ताहार एही व्रते चंडालुणी पूजई पयर भारी जारे कार्य जेबे अछि रे कन्हाई चंडाल साही रे नगर तोल बेगे जाई आंभ वाक्य मानि ताकु दिय घौड़ाई एपरी घरणी थिले भल गति नाही गोविंद बोइले भाई घौड़ाई देबा लक्ष्मी परा भारी जाकु आउ न पाइबा से जेबे दोष करिछि एमंत करिबा स्वर्गपुर लोकंकु डकाई अणाइबा 5 लाख टंका देई जाति कराइबा आउ बेले तार जदि अनीति देखिबा देउळ भितरु ताकु देबा घौड़ाई एकथा प्रमाण तुम्हे शुण ज्येष्ठ भाई न जाने जे दोष कले सिंधुराज जे माँ बारे मात्र भाई तांक दोष कर क्षमा बलराम बोलुछंती शुण भावग्राही तोर लक्ष्मी थिले मुहि रही बोई नाही भारी जाओटई सिना पादर पांडई भाई थिले कोटी भार्या मेली जे पारई भार्या ठारे लोभ जेबे अछि रे कन्हाई चंडाल साही रे तू नहळ तोर जाई मोर बड़ देउळ को आउ न आसिबु माई पकु घेने दांड बाहारे रहिबु धिकार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िले बोलिण रंग धरे कहिले देउळर सिंह द्वारे प्रवेश होइले ऊर्ध्वमुख होई प्रभु निश्वास छाड़िले शुण हे नारद तेणे श्रिया चंडालुणी पूजा करुथिला लक्ष्मीकर पाद बेनी ताहार पूजारे देवी संतुष्ट होइले जाचिण अनेक वर प्रदान जे कले कुटीर खंडिक थिला बलुरीर बास
लक्ष्मी दया कले ताकू चंदन उआस जेउ चंडालुणी घरे नथिला क अन्न चारि कोणे देले ताकू शुद्ध जे सुवर्ण जेउ चंडालुणी घरे नथिला क पुत्र लक्ष्मी दया कले तार हेला 5 सूत धन पुत्रवती हुआ बोलिण बोइले बर देई सेठा बरु विजे करी गले लक्ष्मी हेतु चंडालुणी हेला भाग्यवती एबे शुण हे नारद अपूर्व भारती सिंहद्वारे विजय लक्ष्मी जे महामाई देखिले दुआर बसी छंती बेनी भाई बोइले जे बाट छाड़ भीतर को जीवी दशमी जोगाड़ मुही मणई रांधिबी गोविंद बोइले लक्ष्मी होई लक्ष्मी बाई चंडाल साही के जाइथिल काहे पाई आंभे कदे खुण न देखिले बड़ भाई आंभे देखिथिले सिना दियंतु घोड़ाई जाओ लक्ष्मी तुम्भ ठारे आउ कार्य नाही धिकार बहुत मते कले बड़ भाई हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी थिब पाण घरे स्नान न करी पशुछि देउल भितरे ताठारु पापिनी आउ संसार रे नाही मोहर वचन एबे शुण प्राण सही जगते बोलंती तोते बाई ठाकुराणी बाई प्राय बुलु थाउ होई मघरणी एक घर कराउ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराउ एक घर भांगी एमंत प्रकार लक्ष्मी महिमा तोहर जाओ लक्ष्मी बाहरी गन रहमपुर तोह ठारे कोप करी छंती ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंकु चाहि छाड़ पत्र देई मते दियो घौड़ाई जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी मुख चाहि आंभ जाति रे तो छाड़ पत्र चले नाही छाड़ीबा भारी जा मुख चाहि न जोगाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंकु चाहि जेते बेले सागर मंथिले देव जाई वेद मंत्रादि सहिते मोते पाइथिले सेते बेल कथा तुम्भे पासरी जे देल मोर पिता वरुण जे तुम्भंकु बरिले कनक बेदीरे नहीं विवाह कराइले झियो देई शरण पशिले तुम्भ ठाई दश दश मोर क्षमा करिवार पाई 10 गोटी 10 रु गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडालुणी बोली गाली देल विवाहवासी दिन जुआ खेलिबार बेले 7 कड़ा कौड़ी जे पातिल तले तुम्भे ढाली दियो नाथ मोहर हस्तरे सुवर्ण कौड़ी मोहि जाकिल करे छोड़ाई न पारी तुम्भे ब्रह्मांड ठाकुर मोते बोइल जाई मागी घेन बर जहा मन बांछा गो करिबु बोई देई ताहा मु अवश्य देवी शुण प्राण सही कर पत्र जोड़िण मु बोइली उत्तर सावधान होई शुण ब्रह्मांड ठाकुर 8 दिने पड़िब मोहर गुरुवार पड़ी चरचिबी मोहि सभिंकर घर पड़ी चरचिबी किटु ब्रह्म परिजन्ते एही दोष मोर प्रभु न धरिब चित्ते हेउ बोली श्रीमुखरे आज्ञा अछ देई एबे किंपा सत्य भग्न हेउछ गोसाई जगन्नाथ कहउछंती कोप भर होई बाप तो लुणिया जे गरजे मरु थाई झियो टेरी तो दुर्गुण कहिले न सरे बापर गर्जन शब्दे किए रही पारे चारि पाखे मेघनाद पाचेरी तोलाई बड़ देउल रे रही अछु दुई भाई महालक्ष्मी बोलुछंती ठाकुर को चाही अछबर घरे दंडे थिली उभा होई अछब बिटाल बोली दियो घौड़ाई पुणी जाति कुल गोत्र कहिल गोसाई प्रभु हेतु सबु जाऊ अछि गोप्य होई
ତୁମ ଜାତି କୂଳର ତ ଠିକଣା ନଥାଇ ତୁମ୍ଭ ଜାତି କୂଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରଇ ଗୌଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ନିମାନା ମେସି ଫୁଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲକ ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ନଭକ୍ଷ ଦୂତପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ପୁଣି କରିଲ ଭୋଜନ ଯାରା ନାମେ ଶବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୂଜିଲା ବରଷ 10-12 ଅରଣ୍ୟର ଫଳମୂଳ ଖୋଜିଣ ଆଣଇ ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଖାଇ ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରିଦେଇ ସେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜଇ ସବରି ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ একথা কি তুম্ভ মনু গলা ভুলি হই আপনে পাত কি কিম্পা পর নিন্দা কর পাপ পুণ্য দুই কথা বিচার ন কর ভারি যাজে দোষ কলে পতিতা সহই এক অপরাধে প্রভু ভৃত্য কৃতে জয় কিম্পা ন কর গোসাই এমন্ত বিচার যাও যাও বলু অছ মতে বারম্বার জগন্নাথ কহুଅଛି ଏମନ୍ତ କରିବା ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ତୋତେ ନିତ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପଛେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କେଭେ ନ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହିଁ ସେ ନୁହଁଇ ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇଁ ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲଣା ନ ଦିଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇ ଲୁକି ବାଇ ଅଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଭାରି ଯା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ି ନ କିନିଏ ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନିଗଲା ଏମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନଦିଅ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନନୀୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଶିରରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କଞ୍ଚୁଲି ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ମୁକୁତା ବସଣି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରୀ ଚିନା ମାଳ ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତର ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକ ଠାବ କଲେ ରଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇଣ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗାଲେ କ୍ଷୀଣ ଦିଅଇ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ମୋର ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ ଏହି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୋହ ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସତେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି ଆତ ଜାତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ
एते बोली लक्ष्मी देवी साप देई गले देउल बाहर होई केते दूर गले। एहा देखी दासी माने संगे गोड़ांती दासी को अनाई लक्ष्मी देवी बोलु छांती मुहि जाऊ अछि हीन अलक्षणी होई मोर पछे तुम्भे माने आसुछ किं पाई। एहीपरि होई जेबे पिता घर जीवी 4 दिन मात्र तहीं रही न पारिबी। जगन्नाथ प्राय बंधु पिता घर जीवे तांकु देखी पिता मते समर्पण देबे। साप देबा फल मोहइब कारण दरिद्र नहिबे प्रभु देव भगवान। एते बोली लक्ष्मी देवी मने चिंता कले विश्वकर्मा को जे माए मने सुमरिले। वैकुंठपुर रे विश्वकर्मा रहिथिला स्मरण मात्र के लक्ष्मी छामुरे मिलिला। किस आज्ञा हेउ मोते लक्ष्मी महामाई शुणी आज्ञा देले विश्वकर्मा को जे चाही। चंडालुणी अपवादे प्रभु देले घौड़ाई पारिबु कि खंडिए कुड़िया तोड़ी देई। आज्ञा मात्रे विश्वकर्मा बेगे चली गले 3 कोश प्रमाणे उआस तोड़ाइले। सुवर्णर कांथ मान सबु घरे कले हीरा नीला माणिक्यादि तहीं खंजाइले। गंठी स्थले अनेक मुकुता लगाइले प्रबालर स्तंभ मान तहिंरे रचिले। पुर देखी कमलिनी संतुष्ट होइले विश्वकर्मा को बहुत प्रशंसा जे कले। वैकुंठपुर को विश्वकर्मा चली गले 8 बेताल को डाकी देवी आज्ञा देले। 8 बेताल रे तुम्भे मंत करिब प्रथमे रोसाई शाळे जाइण पशिब 60 पौटी भोग भुंजिब जे ताही 13 पौटी व्यंजन खाइब हर्ष होई। शाग मुग मधुरुचि तिक्त कांजीराई आंबिल खाइब खंडा साकर मिसाई। अमृत मणहि मान भोजन करिब हांडी मान नेई एक ठाबे कचाड़िब। तहु जाइण भंडार मध्यरे पशिब 52 कोटी भंडार बोहिण आनिब। काणी कौड़ी कड़ाक द्रव्य न रखिब सबु बोही आनी मोर पासे समर्पिब। बेताल बोइले महालक्ष्मी मुख चाही केमंत करिण तहु आनिबु बुहाई। जगन्नाथ महाप्रभु तहीं चेइथिबे आम्भଙ୍କୁ देखिण काले पराभव देबे। शुणी कमलिनी निद्रावती किराइले बह नम बोल कर बोलिण बोइले। रामकृष्ण नयन रे निद्रा जे घारिबु काली बेल 2 घड़ी जाए न छाड़िबु। आज्ञा पाई निद्रावती शीघ्र चली गले रामकृष्ण नयन रे निद्रा जे घारिले। पाकशाला रे बेताल प्रवेश होइले तहीं थिबा पाक द्रव्य समस्त खाइले। हांडी मान सबु एक ठाबे कचाड़िले भंडार घर रे 8 बेताल पशिले। जेते द्रव्य पूर्ण होई रहिथिला तहीं 52 कोटी भंडार आनिले बुहाई। रात्र 16 घड़ी जाक बेताल जे तहीं कुलारू छांचुणी जाक सबु नेले बोही। देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले तुम्भे आजी पुत्रपण करिल बोइले। प्रशंसा करिण माए वचन जे कही सबु द्रव्य आनिल तो रत्न खट नाही। 5 लाख मूल्य से ही खट तटई जाओ रे बेताल एबे खट आण बोही। जेते बेले जगन्नाथ दरिद्र होइबे रत्न खट बिक्री करी दिन चलाइबे। जेबे जगन्नाथ प्रभु मोते न खोजिबे नारी को पुरुष माने आउ न लोड़िबे। मोते घिनी प्रभु जेबे न करिबे घर
कली जुगे नारी की जे न खोजिबे नर बेताले बोलु अछंती रमा मुख चाहि रत्न खटे शोइछंती दुई गोटी भाई कोटे सिंह पराक्रम प्रभु बलराम पुणे तहे शोइछंती कालिय गंजन सात गोटी पर्वतरु अटई जे गरु नाम बही अछंती अचल महामेरु महालक्ष्मी बोइले रे मंत करिब दौड़िया खट एक गोटी जे आनिब रामकृष्ण दुहिंकु जे गड़ाइण देव शोइबार रत्न खट बोहिण आनिब एहा शुणी बेताल जे शीघ्र चली गले रत्न खट पासे दौड़िया खट देले बलराम को प्रथमे धइले खजाई दौड़िया खट को जे देले गयाई ए उतारू जगन्नाथ प्रभु को धइले दौड़िया खट ऊपर को गड़ाइले शोइबार रत्न खट आनिले कबोही महालक्ष्मी आगे देले आनंद रे नेई बलराम पिंधिबार पाट बोही नेले जगन्नाथ पिंधिबार नेत घेनी गले देखि करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले अष्टबेताळंकु वर जाचिण जे देले आरे अष्टबेताळ रे मंत करिब वैकुंठपुर रे जाई सुखरे रहिब आज्ञा पाइण बेताळ गण बेगे गले वैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले महालक्ष्मी तहु एक कथा विचारिले सरस्वती देवी को जा हृदय सुमरिले बोइले गो सरस्वती हेमंत करिब राज्य राज्य होई घरे घरे बुलुथिब सर्वद्वारे जगन्नाथ बोली बेटी जाई सर्वकंठे सरस्वती विजे कर तुही अन्न पानी केही तांकु किछि न देबे एते दुख पाइले से मते सुमरिबे आरामदायिनी रात्र सुखरे पाइला दिन दुई घड़ी करे निद्रा जे भाजिला बलराम कहउछंती शुण रे कन्हाई गहळ चहळ आजि किछि शुभु नाही मुदी रथ पंडारथ तुंड शुभु नाही दासी परिवारी जे परिचागले काहि श्रीमुख पखाळिबाकु जल न मिलई कि बुद्धि करिबा एबे कहरे कन्हाई जगन्नाथ कहउछंती शुण ज्येष्ठ भाई लक्ष्मी छाड़ी गलारो जे मंत होई बलराम कहउछंती शुण रे कन्हाई भार्या छार ए मंत को कहउछु तुई काहार भारी जा जे बेरुसी हजी जाए तार गृहस्थ की भात रांधिण न खाए भंडार घर को बेजे कले दुई भाई भंडारे देखिले किछि पदार्थ जे नाही बलराम कहउछंती काहेकि सहेला 52 कोटी भंडार के घेनिण गला लक्षे जीव खाइले बोहिले न सरई क्षणक भितरे किए घेनी गला बोही सुबर्ण मुदिए बलराम जे पाइले 7 गोटी गंठी देई कानी रे बांधिले जगन्नाथ कहंती जे कि पाइल भाई बलराम कहउछंती धन पाइलई जगन्नाथ कहउछंती बलराम भाई बेंगी पितल खंडक रख काहि पाई बलराम कहउछंती कि कथा घटिला पाइथिबा सोन बेंगी पितल होइला शुद्ध सुवर्णरु जेउ धन होइथिला काणे कौड़ी कड़ा को समान नहिला सेठारु बाहरी गले 2 गोटी भाई पाकशाला दुआरे जे प्रवेशिले जाई बलराम ठिया हेले दुआर मुहको जगन्नाथ पशि गले रोसाई घर को देहरे लागिला कला मुहरे लागिला कला श्रीमुख गोटिक झटकी दिसिला
ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଖିଆ ବୋଲି ତତେ କହନ୍ତି ଜଗତ। ମତେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ସବୁ ଖାଉ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଅନ୍ନ କାହିଁ ମିଳିବ ଯେ ଚୁଲି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ନ ବୁଝି ଏପରି କିମ୍ପା କହୁଛ ଗୋସାଇଁ, ସେଠାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଧାନର ମରାଇ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭରଣ ଯେ ଧାନ ତହିଁ ଥାଇ, ଦେଖିଲେ ଅଗାଡ଼ି ତହିଁ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଗଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ନିରାଶ ଯେ ହୋଇ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୋଳେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ତହିଁ ଯେ ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରିଣ ରହିଲେ। ବେଳ ଦୁଇ ଘଡ଼ି କରି ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। କାଲି ଉପବାସରେ ତହିଁ ନେବେନି ଭାଇ, ଆଜି ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଳ ପାଉନାହିଁ। କେଉଁଠାରୁ ଯେବେ ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ବାବା, ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ପୋଷିବା। କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତ୍ତରି ପଇତା, ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛତା। ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘର ଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାବରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଏ ପଳାବନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ। ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଧୂ ତାର କହଇ ଯେ ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ। ଶାଶୁ ରାଣ୍ଡି ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା, ଧାଇଁ ଯାଇ ବେଗେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳିଲା। ଆସ ଆସ ବୋହୁଏଲୋ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେ ବାଡ଼ କରି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ତହୁଁ ପଳାଇଲେ, ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୂରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଷ୍କ ତରୁ ଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ତହିଁ ବସାଇଲା, ଖୁଦ ମଳୁଖ ମିଶାଇ ସତର ରାନ୍ଧିଲା। ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଆଣି, ବେନି ଭାଇ ପକାଇଣ ସିଞ୍ଚିଲେ ପାଣି। କଂସା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଗଲା, ଅନ୍ନ କି ବାଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭା ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ପୁରୁଷ ଏ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲା, ପାକଶାଳାରୁ ଲେଉଟି ପାଶରେ ମିଳିଲା। ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧଇଲା, କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, କବିର ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କବିର ଜାଣିଲେ, ଖଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାଣ ଆଣି ବେଗେ ଦେଲେ। ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବୀ କମଳିନୀ, ପବନକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଆରେ ପବନ ତୁହି ତ ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ, ଖଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାଣ ଉଡ଼ାଇଣ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପବନ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରୁ ଖଇ ଉଡ଼ାଇଣ ନେଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଜାତି କୂଳ ଲୋଡ଼ୁ ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲ ଯିବା ବେନି ଭାଇ, ପଦ୍ମମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ତହିଁ। ଫଳମୂଳ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ସଞ୍ଚିଣ ରଖିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ,
ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ ନାହିଁ ଫଳ ଏଥୁ କାହୁଁ ବା ପାଇବା। ଏହା କହି 2 ଜଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏକ ଯୋଗୀକି ଭେଟିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ନାଥ, ତୁମ୍ଭର ଥାଳରୁ ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ଭାତ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ 2 ଭାଇ। ଦୁଧ ନରେ ଯେ ମୋର ଥାଳ ପୂରିଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମାଗନ୍ତେଣ ଅନ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବେଗେ ଯାଅ 2 ଭାଇ। ମୁହିଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅନଥିଲେ ଦେଇ, ଖାଇଲେ ବହିଲେ ସେହି ଅନ୍ନ ନ ସରଇ। ଏହି ରୂପେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଟ କହିଦେଲେ, ଯିବା ବୋଲି 2 ଭାଇ କମର ବାନ୍ଧିଲେ। ହଟେ କମଳିନୀ ତହୁଁ ହଟ ଭିଆଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଣ ଦେବୀ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ହଡ଼ ହଡ଼ ହୋଇ। ତାତିବ ଖରାରେ ଯେନେ ଭାଜିବାର ବାଲି, ପାଦେ ମାତ୍ର କେହି ତହିଁ ନ ପାରିବେ ଚାଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ। ବେଗ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ ଧାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରିବଇଁ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ, କମଳାଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଡାକିଲେ କଜହୁଁ, ଡାକ ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ଅଇଲେ କତହୁଁ। କେଉଁ ଦାସୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି, ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋଟା ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ଆମ୍ଭ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ଦାସୀ ମାନେ କୁହା କୁହି ହେଲେ, ବେକରେ ହାତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତହିଁଲେ ଉଠି ଅଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀ ମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଧରିବା। ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରି ଯିବା, ବିନୟ କରିଣ ଅନ୍ନ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ, ଆଗରେ ଥାଇଣ ଅନ୍ନ ତୁହି ଯେ ମାଗିବୁ। ଏତେ କହି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ, ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ହେ ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ପଢ଼ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଯେ 4 ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୀ ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋର ଘରେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ। ଚାଲି ଯାଇ ମୁଦୁସୁଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଅନଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ବେଗେ ସେ ବୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏକଥା ଅରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୁହିଁ,
ଏବେ ଦାସୀ ମାନେ ଲୋପଚାର ବେଗେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ଖାଇବେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଅପବାଦ ନେବେ। ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୋଗାଇ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କେମନ୍ତେ ପ୍ରକାରେ ଦେବଇଁ। ଠାକୁରାଣୀ ସମୀପରୁ ଦାସୀ ମାନେ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇଣ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ସଞ୍ଚା ଦେଇକି ପାରିବୁ। ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ। ଦାସୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ହାତେ ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି ଦେଲେ। ଚାଉଳ ପଉଟିଏ ନେଇ ଛାମୁରେ ଲଖିଲେ। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳା 1 ଦେଲେ। ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ। ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଯେ ଶର୍କରା ଦେଲେ ପୁଣ। ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତେତେ ଭୁଞ୍ଜ ହେ ବୋଇଲେ। ଗୃହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ବିଚାର ଯେ କଲେ। ରାନ୍ଧଣା ଭୁଞ୍ଜିବେ ଯଦି ହାତେ ଦୁଇ ଭାଇ। ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କିମ୍ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ। ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭ ଯମନୁ ଦେବୀ ପାଠ କଲେ। କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ। ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ଆଉ ପାଣି ନ ତାତିବ। ଯେତେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କୁହୁଳି କରିଣ ତହୁଁ ଧୂଆଁ ହେଉଥିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ କମଳା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେଣ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେ କଲେ। ସବୁ କାଠ ଯାକ ତହିଁ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତେ ପାଣି ନ ତାତିଲା। ହଟି କମଳିନୀ ହଟ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ। ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ। ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ଦାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନହିଲା ହେ ଗୋସାଇଁ। ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନ ତାତିଲା। କି ପାକ କରିବୁ ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ। ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗେ ତୁହି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ଭାଇ। ଅନ୍ନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ। ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣି ହୋଇଛୁ ଅଛୁ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ତୁହି ଆଡ଼ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ। ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ। କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନିଣ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। କ୍ଷୁଧାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ। କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହେଉଅଛି ମୋର ଦେହି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ। ଯେବେ ଏହା ଘରୁ ଭାତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଦେବ। ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ। ଲେଉଟିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ଇ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ। ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ବି ଯେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଏ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ। ମୁଗ ମଧୁରୁ କ୍ଷୀର ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା। ଅତି ଯତ୍ନେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣ ଯେ ମଞ୍ଜା। 60 ପଉଟି ସେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ।
ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା କଳ ନାଳ ଯାଇ ଦୁଧ ପୁଳି କଲେ ମାତ ଘୃତ ପୁଳି କଲେ ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୁଚି ବଡ଼ିର ମହୁର କଲେ ପକାଇଣ ସାଚି ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଯତ୍ନେ ରଖାଇଣ ଦେଲେ କର୍ପୂର ଛେନା ଶର୍କରା ମରିଚ ଗୋଳାଇ 60 ନଉତି ପଣା ରଖିଲେ ତ ତହିଁ ରଙ୍ଗ ବାଣ ପଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଛେନା ପଣା ଅଦା ମିଶା କରି ଯେନ ଭାତ ଖଣ୍ଡ ଛେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ କେ କହିପାରିବ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଥିଲେ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କି କର ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମନେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ ଶୁଣିଣ ଆନନ୍ଦେ ଚଳିଗଲେ ସବୁ ଦାସୀ ଦାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ହୋଇ ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ କଲେ ଅଙ୍ଗ ପୋଛିବାକୁ ଦାସୀ ଗାମୁଛାଏ ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପିତାମ୍ବର ପାଟ ଆଣିଦେଲେ ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କରେ କିସ ପାଇଁ ଏହା ପରେ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଶୁଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର ଦିଶଇ ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇଣ ଏହିଠାରୁ ଯିବା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବେ ଆପଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଜରି ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମଣହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତେ ଭିଆଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାଠ ତହିଁ କଲେ କ ନିର୍ମାଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋଘେନି ଆସ ଯାଇ ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବା ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଁ ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ ଭୟ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁ ନ ଉଠନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀପତି କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ ଭିତରେ ଥାଇଣ ମୁଁ ଯେ ଦେବଇ ବଢ଼ାଇ ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରି ବୁଝାଇ ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରଶିବୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତୋତେ ନ ଦିଶଇ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲିଣ ଯେ ବଳରାମ କହି
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ, 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଗ କରି 4 ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ନଉତି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ, ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯହିଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ, ଭୋଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ। କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ, ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ, ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାରଲ ଯାଇ। ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ, ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାଉଛି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁହି, ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ। ଗୁଆବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ବାଇ, ନାରୀ କି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଅଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜନ ମିଳଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଗୋ ପଚାର ତ ଯାଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ପଚରା ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେହି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଥାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତର ପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପିତବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ। ପାଣି ଝରି ଘେନି କରି କମଳା ଓଇଲେ, ଦର ହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ।
ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ ଥପାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ କିଛି ପାଦ ଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ ପଞ୍ଚବନ ପୁଷ୍ପେ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ଧିକ ତୁମ୍ଭ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ୍ଭ କଥା ପଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ଧିକାରିଲେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେ ବହନ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖିଗଲ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ଯଦ୍ୟପି କେହି ନାରୀକୁ ମୁଖେ ବୁଝାଇବ ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ କର ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖୁଆ ଖୋଇ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ ହାଡ଼ିର ବସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଖାଇ ହସ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ ପଛେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ରହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଗଲେ ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଛାମୁରେ ଜଳଇ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପସରି ରମ୍ଭା ଯେ ମେନକାଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମଦାଳସୀ ଆବର ସୁଶୀଳା ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅବଳା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ତୋର ଚରଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ଅଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସଂସାରରେ ସେହି ମତେ କଲେ କମୁକୁନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରେ ମନ୍ତ ହୋଇଲା ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନରେ ଫଳ ଯେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହି।